ஊடக நண்பர்களுக்கு நண்பர்கள் வணக்கம். Good afternoon to all the friends from media. On behalf of CREDAI, I would like to welcome members of the press for the inaugural interaction with the team from CREDAI Tamil Nadu, led by Mr. Habib, who is Chairman RWP and also President CREDAI Tamil Nadu for the period 2025-2027. I am Sri Kumar. I am the Secretary for CREDAI Tamil Nadu for this 2-year period. CREDAI, Confederation of Real Estate Developers Association of India. நான் ஒரு சின்ன பிரீஃப் மட்டும் கொடுக்குறேன். CREDAIங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறதும் சொல்றேன். CREDAI வந்து ஒரு நேஷன் வைட் பாடி. ஸோ ஒரிஜினலி எய்ம்ட் ஆஸ் அ செல்ஃப் ரெகுலேட்டிங் பாடி. அதாவது ரெரா வர்றதுக்கு முன்னாடி, லாங் பிஃபோர் ரெரா ஆஸ் அ லா கேம், all developers who realize that ethical business practices oda rules follow பண்ணி all norms full கட்டணும் அப்படிங்கிற members, regulars எல்லாருமே came together and created this organization. And in the ethical business practices, we wanted to take it forward and spread the message. So with the advent of RERA, there is increasing confidence with the customers. So there is a published record somewhere. So there's greater confidence in our industry after RERA. So that was the original intention for CREDAI as a body itself. And because of that confidence, we believe that now this industry body, CREDAI, has a vital role to play in interfacing with the government. So CREDAI wants to take the role of taking the message of our organization, our industries, our firms to the government to create a policy or influencing policy and increase transparency in our business, attract investment, urban environment in our cities. So Tamil Nadu is one of the leading most. So Tamil Nadu is also an example for the rest of India almost. If our population soon will be majorly urban. Tamil Nadu is one of the first states to be majorly urban than rural. And Tamil Nadu, India, urban infrastructure, our residential land, commercial landscape will dictate how India also develops. So I think CREDAI as a body has a big role to play here. And we also have a role to play in increasing the capacity and quality of spaces that are available, residential or retail, commercial spaces that is available in our cities, that is being created by our members. Adhoda quality or adhoda quantity increase pananungiradhu ennoda idu, because whether we wanted to or not, our cities compete with the next generation of global cities. Not only within South India, our competition is not restricted to Bangalore, Hyderabad, or other cities, Pune, but we also increasingly need to compete with international cities. So Vietnam, Indonesia, Thailand, all of these countries, all of their cities are also competing for the same investments. We want to attract talent, businesses, all of them to come set up in our cities. So CREDAI Tamil Nadu, we think, has a vital role to play there. And also importantly, we want to foster a generation of businesses and entrepreneurs who are closely linked with their communities, giving back to the community and create opportunities. And these societies, our cities, give us an opportunity to grow. We represent our cities. So CREDAI wants to instill in our members that we have to give back to the cities that helped us grow. Our firms, நம்ம ஊருக்கு நம்மளுக்கு ரெகக்னிஷன் கிடைக்கிறது நம்மளோட ஊர்னால தான். நான் மதுரைன்னு சொல்லிக்கிறதுல நான் பெருமைப்படுறேன். அப்போ மதுரைக்கு நான் என்ன பண்ணணும், மதுரைக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட இது. சார் சென்னையிலேயே இது பண்ணியிருக்காங்க, திருநெல்வேலியிலோ சார் பேக், திருநெல்வேலியில் என்ன பண்ணணும். So we want to give back to our cities, our communities, our villages. So
we take CREDAI as a body, wants to foster that, give a platform for our developers to come together if they want, use CSR funds or any other activities to give back to the society and formulate a policy by which we can do this positively. And we want to be consistent with this, and that is one of the aims of CREDAI as well. CREDAIயோட ஆர்கனைசிங் ஸ்ட்ரக்சர் பத்தி நான் உங்களுக்கு just to clarify சொல்றேன். We have city level chapters. So for example, in Tamil Nadu we have Chennai as a city chapter, Coimbatore is a city chapter, Madurai, Tiruchi, Erode, Salem, Hosur, Dharmapuri, Tirunelveli, all of these are city chapters. Pondicherry is also an active member of Tamil Nadu. And we are looking to, so these cities contribute to 80 to 90% of new approvals that we receive. In RERA portal, 90% of the approvals will be within these districts. But we also want to invite members from newer cities, newer districts, so that we want to cover 99% of the addressable space within Tamil Nadu. நீங்க இந்தியா முழுக்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 25 ஸ்டேட்ல 250 plus cities, we have 14,000 members. And we interface with governments at various levels, city level, state level, at national level. We interact with the government, we interact with ministers, we interact with officials. GST, we have to interact with the central government. With state level government, state governments, we interact generally on policy, on approvals. Single window system we kept, that's one of our big demands. Government is actively pursuing it, and almost the systems so those are things that we want to actively pursue. This first interaction is so that in the next 2 years agenda we want to continuously interact with the press, and also want to bring in an active industry representation for real estate world, and we government interface with another wipe. With that, I'd like to invite my president Habib sir to deliver his presentation and his agenda for the next 2 years. Thank you, Shri Kumar. Welcome and good afternoon to all of you. It's really a very happy moment for me. Chennai President, we've been having interaction. But இப்போ எனக்குமே தெரியும் இந்த தமிழ்நாட்டில் வரைக்கும் வந்து we never had a press meet or anything of this sort. So we thought we will definitely meet you and just Tamil Nadu is the holding body of these other Chennai, Madurai, Coimbatore, all under Tamil Nadu. So we got Tamil Nadu. So I took over in the month of April last month. அப்பவே மீட் பண்ணலாம் தான் பிளான் இருந்துச்சு, பட் ரொம்ப டிலே ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்னைக்கு நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா வந்து overall, just generally, ரெண்டு மூணு மெசேஜ் இருக்கு. I think if you can, as a press, if you can just carry the right message of what we are trying to say, it will be good. I have a small presentation. Just general overall, it would be addressing it. And Tamil Nadu, we are Tamil Nadu is targeting, what we should say, and we are the best performing state. You see, in economic growth at 9.69, whereas the Malayalam Islamat, I think Tamil Nadu is our overall GDP, which is higher than the GDP of Pakistan. So I'm addressing this, Tamil Nadu one trillion economy, achieve real estate plays a very, very important role. Currently about 7 to 8% we contribute to the GDP. Okay, and we all know that real estate, industries, depending on industry, and we are after agriculture, we are the second largest employer. We all know that. So, and as my secretary said, Tamil Nadu, Maharashtra, Tamil Nadu is the most urbanized state in the country. 48.4% வந்து urbanized. அப்படின்னா எல்லாரும் ஊர்லேருந்து நகர்ப்புறத்துக்கு எல்லாரும் ஆயிட்டு இருக்காங்க. 48.4% national இருக்கு. This trend is going to go. Everybody would love to move to the cities for better employment as well.
So now the point here is, are we growing right? Now, we are all from Chennai. எவ்வளோ நெருக்கடிகள், எவ்வளோ ஒரு ஹேப்பதர் க்ரோத்தாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்கஷன் இயர். நம்ம சிட்டிஸை பெட்டராக டெவலப் பண்ணிருக்கலாம் வித் ப்ராப்பர் மாஸ்டர் பிளான் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் திங்ஸ் இவ்வளோ தான் இருக்காது. சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மாஸ்டர் பிளான் 1975 போனாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து அங்கிருந்து அடுத்த மாஸ்டர் பிளான் 2008 தான் அதுக்குள்ள சென்னை ரோட் ட்ரெமெண்டஸ். சின்னதாக இருந்த ஊர் வந்து அப்படி பெருசு ஐம்பத்திக்கு வந்து 8,000 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இருக்கும். இன்னும் நம்ம லெசன்ஸ் லேர்ன் பண்ணல. இப்போ தான் தேர்ட் மாஸ்டர் பிளானை பற்றி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க. மேபி இந்த இயர் ரெண்டாவது அடுத்த வருஷம் தான் வரப்போகுது. பட் அதுக்கெல்லாம் என்னன்னா வந்து நம்ம பொதுமக்களை நமக்கு வந்து ஒரு பெருசாக தெரியல கூட ஐ திங்க் தேர் ஆர் பாடிஸ் விச் நோஸ் இவ்வளோ க்ரோத் இருக்குது இந்த ஊருக்கு, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாஸ்டர் பிளானை கரெக்டாக கொண்டு வரணும் ஏன்னா அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தெரியாமல் இருக்குங்கிற மாதிரி தான் நம்ம ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னா இவ்வளோ நெருக்கடியும் கண்டிஷனுமாக இருக்குது. எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு லிவ் ஹாப்பிலி அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஹோல் பாயிண்ட். இப்போ சென்னை மட்டும் இல்லாமல் மற்ற எல்லா ஊர்களுமே வந்து டெவலப் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த மாஸ்டர் பிளானை பற்றி தான் வந்து இட்ஸ் மெயின் டிஸ்கஷன் இயர். தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 126 ஊர்கள் இருக்கு. இதில் எல்லாத்துக்குமே மாஸ்டர் பிளான் ஆரம்பிச்சாங்க. கவர்மெண்ட் மாஸ்டர் பிளான் கோயம்புத்தூருக்கும் வந்துருச்சு, மதுரைக்கும் வரப்போகிறது இருக்கோம். பட் இது எப்படி தள்ளி போயிட்டே இருக்கு. ஐ திங்க் இதுதான் ஐ திங்க் ஐ வாண்ட் யூ டு கேரி சிம்பிள் நைஸ் மெசேஜ் சேயிங் தட் ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக நம்ம ஊர் வளர்க்கணும்னு சொன்னால் அந்த மாஸ்டர் பிளான் இஸ் வெரி க்ரூஷியல். இதில் வந்து சரியாக கவனம் செலுத்தப்படமாட்டாங்களா அப்படிங்கிறது தான் இஸ் மை கன்சர்ன். பட் ஒன்றும் குறை சொல்லல, பட் தே ஆர் டூயிங் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணுறது தான் வந்து டெவலப்மெண்ட். ஸோ மாஸ்டர் பிளான் என்ன, ஓகே இந்த இடத்துல ரெசிடென்ஷியல் வரலாம், இங்கே வந்து கமர்ஷியல் வரலாம், இங்கே வந்து க்ரீன் ஸ்பேஸஸாக இருக்கணும், இங்கே வந்தால் எஜுகேஷன் ஜோனுக்கு எதாவது இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கணும். அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்லாம் ப்ராப்பராக வந்து இருக்கணுங்கிறது தான் தி ஹோல் ஐடியா ஆஃப் தி என்டையர் மாஸ்டர் பிளான். ஆஸ் அ டெவலப்பர் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு ஒரு லேண்டை வாங்க போகிறோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கே ஒரு பயமாக இருக்குது. நம்ம அப்ரூவல் கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்ன சூழ்நிலை தெரியாது. ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு ஓகே, இப்போ எல்லாம் ஓரளவுக்கு இருக்குது இப்போ. பட் ஸ்டில் இட் இஸ் நாட் இனஃப். இஃப் யூ வாண்ட் டு அச்சீவ் தட் ஒன் ட்ரேட் எக்கானமி நம்ம ஸ்டேட் மாநிலம் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து ரியல் எஸ்டேட் பிளேஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஆஸ் அ டெவலப்பர் எங்களுக்கு என்ன வேண்டாம், இந்த மாதிரி ஒரு கிளாரிட்டி கவர்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் சென்னை, ஃபார் ஆல் தி சிட்டிஸ் இன் தமிழ்நாடு it will be useful இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் is my point here. So these are the general various mechanism how they do the master plan. And இதெல்லாம் நியூஸ்ல தான் இருக்குது. இல்லை உங்களோட நியூஸ் நீங்கள் கேரி பண்ணுறது தான் இருக்குது. இது வந்து எங்களுடைய பிப்ரவரியில் வந்து எங்களுடைய ஒன் ஆஃப் தி மீட்டிங்கில் இந்த பேப்பர் மீட்டிங்கில் வந்து நம்ம சிஎம் வந்து அனௌன்ஸ் 136 cities that டவுன்ஷிப்லாம் வரும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் it has to be scaled up is what the point. இது இல்லாமல் ஐ திங்க் there are so many, எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் there are so many issues. சென்னை அவங்களே நிறைய பேசியிருப்பாங்க about all the delays here in approval. Sometimes building sanction approve ஆயிருக்கும், அந்த அப்ரூவ் பிளான் கையில் வருது there is a lot of time. வேறால கொஞ்சம் டிலே ஆகிருக்கு. ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் புதுசாக போகணும்னு சொல்கிறாங்க. ஐ திங்க் this all means they all நியூஸ் நீங்கள் நிறைய கேரியர் பண்ணிருக்கீங்க. பட் இதெல்லாம் தாண்டி வந்து இதெல்லாம் வந்து ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதுவும் வந்து இப்போ ஆஸ் அ டெவலப்பர் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் இன்னைக்கு ஒரு 400 பில்டிங் 400 அப்பார்ட்மெண்ட்டில் கட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஒரு அப்ரூவல் ஒரு 1 வருஷம் ஆகுது. அதை வந்து ஒரு குவிக்காக பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னோம்னா வாட் வீ கேன் டு இஸ் இந்த 4 வருஷம் பண்ண பெரிய ப்ராஜெக்டை வந்து ஒரு 3 வருஷத்தில் முடிச்சுன்னு சொன்னோம்னா it will be better for everyone. I'm only talking from the state perspective. Was the $1 billion economy achieve பண்ணா the growth faster இருக்கும், என்ன பெட்டரா இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஏன்னா more the time delay more the problem for us. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இப்போ ஒரு ப்ரைஸில் நாங்கள் விற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னு சொன்னால் we cannot change the price. அப்பார்ட்மெண்ட் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறது இன்னைக்கு லான்ச் பண்ணுற 2025 லான்ச் பண்ணுறா 2028 அவங்க பெரிய ப்ராஜெக்ட் முடிக்கிறது. இதுக்கு எல்லாம் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ்லாம் நிறைய ஆச்சுன்னு சொன்னாலும் வந்து நாங்கள் அதை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. எங்களுக்கு மேலே வேற உட்காந்து ஆன்சபிள் இருக்குது. பட் தேர் ஆர் அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க இஷ்டத்துக்கு வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் கம்பேஷன் பண்ணுறோம் அப்படிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இபி கனெக்ஷன் தர்றதுக்கு அவ்வளோ டைம் ஆகுறாங்க. ஓகே, ஸோ கேட்டாங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இல்லை, அப்புறமா மீட்டர் இல்லைங்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து எங்கே கொடுத்துட்டு
So these are the things we've been highlighting. அதுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கோம். பட் இதெல்லாமே எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணணும்னு சொன்னா as a developer எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து தி பாயிண்ட். ஸோ இப்போ ஒரு துபாய் மாதிரி ஊர்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஒரே ஒரு ஒன் பீஸ் ஆஃப் பேப்பர்ல பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே இருக்கும். இந்த இந்த இடத்துல வந்து என்ன கட்டலாம், என்ன எத்தனை மாடி கட்டலாம், எவ்வளோ செட்பேக் கொடுக்கணும், என்ன இருக்கணும், என்ன கலர் அடிக்கணும், பில்டிங் பெயிண்ட் அந்த கூட வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அவ்வளோ ஒரு கிளாரிட்டியாக இருக்குது. பட் இங்கே வந்து நிறைய ஓகே வி கேனாட் கம்பேர் தட் வித் திஸ், பட் அட்லீஸ்ட் வி ஷுட் இன்ச் டுவர்ட்ஸ் தட் அப்படிங்கிறது தான் இஸ் தி பாயிண்ட். ஒரு சின்ன ஒரு கேஸ் ஸ்டடி இருக்குண்ணா. ஓகே, ஸோ சூரியாவும் தமிழ்நாடும் கம்பேர் பண்ணனா கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே வந்து ஓகே அவங்களுமே நம்மளுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் 1947 வந்துச்சு. அவங்களுக்கும் நார்த் பிரச்சனை முடிஞ்சு 1948 வந்து அவங்க லிபரேட் ஆனாங்க. நம்ம 47 ஆகணும். பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு 7.5 கோடி இருக்கு. அங்கே வந்து இன்னைக்கு ஒரு 5.2 crores இருக்காங்க, 2 million இருக்கு. ஏரியா வந்து நம்ம ஒரு 1,30,000 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர். கொரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,60,000 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர். கேபிட்டல் சிட்டி நம்ம சென்னையும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1 கோடி மக்கள் இருக்காங்க. அந்த சியோல் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே ஒரு கிட்டத்தட்ட க்ளோஸ் டு 1 crore இருக்கு. ஆனால் நம்மளுடைய ஜிடிபி இஸ் ஒன்லி அபவுட் 300 something. வேற தே ஹவ் கான் டு 1.71. என்ன சொல்ல வரேன்னு சொன்னா ஒரு ஆர்கனைஸ்டு growth கரெக்டா எல்லாம் இருந்ததுனால they are able to achieve things. இன்னைக்கு சவுத் கோரியா has gone to other countries giving solution. நம்மளுக்கே தெரியும் இங்கே பாதி இது பார்த்தா எல்லாமே ஒரு கொரியன் காராகவும் கொரியன் ஏசி எடுத்தாலும் இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ எவ்ரிதிங் தே ரியலி இதே தான் ஐ திங்க் வி கேன் ஜஸ்ட் காப்பி திஸ் மாடல் நம்ம தமிழ்நாடு கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா we should be able to achieve அப்படிங்கிறது தான் வந்து. ஸோ தீஸ் ஆர் தி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் having a master plan. ஒன் கிளீன் எக்கானமி நமக்கு வந்து வரணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா வந்து இந்த மாஸ்டர் பிளான் பண்ணதுனால வந்து நிறைய லேண்டை வந்து கிளாரிட்டியோட இட் கைட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ நம்மளுக்கு முதலீடு வெளிநாட்டு கொண்டு வர்றதுக்கு வெரி யூஸ்ஃபுல். it really gives you, drives you a planned urbanization பண்ணோம்னா of course it will boost the real estate potential. as an investor நீங்க கேட்டீங்கன்னா இப்போ I'm a developer here, okay, forget I'm a developer, நான் வேற ஏதோ பிசினஸ் இருக்கேன், எனக்கு I have excess money, இன்னைக்கு ஒரு செகண்ட் வீடு வாங்கணும்னு சொன்னா வந்து நான் ஒரு துபாயோ வெளிநாடு போறது வேணா அங்கே எல்லாமே ஒரு கிளாட் இருக்குது. ஸோ எதனாலன்னா அந்த சிஸ்டம்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அதே தான் சேம் இஃப் யூ கேன் டூ இட் ஹியர் பீப்புள் வில் ஃப்ளாக் டு தமிழ்நாடு சென்னை கூட வருவாங்கிறது தான் இந்த திங். திஸ் ஆல்சோ எனேபிள்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஓரியன்டட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் அட்ராக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆப்வியஸ்லி தி பிரைவேட் கேபிட்டல். ஸோ பேசிக்காக வந்து இதுதான் ஐ திங்க் வேற ஒன்றும் பெருசாக நான் வந்து சொல்றது இல்லை. இந்த மாஸ்டர் பிளானை கரெக்டாக கொண்டு வந்தாங்க, சீக்கிரமாக கொண்டு வந்தாங்கன்னா இட் வில் பி எக்ஸலன்ட் ஃபார் we are the biggest stakeholders. Okay, I mean, everyone is a stakeholder here. Wherever, whatever business we do, whatever we do, நம்ம ஊர் நல்லா இருக்கணும், நல்ல சிட்டிஸ்லாம் நல்லா இருக்கணும், நல்ல ஒரு லிவபிளாக இருக்கணும்னு சொன்னோம்னா மாஸ்டர் பிளான் ஆஃப் சென்னையில் நடந்த பிரச்சனை மற்ற ஊருக்கு போகக்கூடாது. எல்லா ஊருமே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஒவ்வொரு ஊருக்கும் சீக்கிரமாக மாஸ்டர் பிளானை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் இஸ் மை humble permission to the government. If we can just take it in the right field, சொன்னீங்கன்னா maybe we can this will be a helpful for all. So this is one about what we wanted the government to the next one is okay, கடை தமிழ்நாடு நாங்கள் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா we want to expand the presence of the தமிழ்நாடு இன்னைக்கு வந்து 10 ஊர்கள் இருக்கு. சென்னை, ஓசூர், தருமபுரி, சேலம், ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், மதுரை, திருநெல்வேலி, திருச்சி, பாண்டிச்சேரி. இப்போ ரீசெண்டாக 2 மாதம் முன்னாடி வந்து we have annexed into தமிழ்நாடு ஆகியிருக்கோம். ஸோ at present we have 10 chapters. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் வந்து 38 மாவட்டம் இருக்குது. ஸோ எல்லா இடத்துக்கும் வந்து தமிழ்நாடு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய இலக்காக வச்சுருக்கோம். அடுத்த நெக்ஸ்ட் 2 years வந்து எங்களோட டார்கெட் வந்து ஒரு 5 ஊருக்கு மினிமம் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டார்கெட். சிவகங்கைக்கு கொண்டு போகலாம், வேலூர் which is developing very well, கரூர், நீலகிரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டியில் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு, குன்னூர் ஆகிட்டு இருக்கு, கொத்தகிரியில் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ கம்பைண்டாக வி வாண்ட் டு மேக் இட் நீலகிரிஸ். தஞ்சாவூர் அந்த பெல்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக வந்து எவ்ரி ஸ்மால் டவுன் எல்லாருமே எல்லாரும் ஓரளவு ஒரு ஆறுதான் இருப்பீங்க, எப்படி டெவலப் ஆகிட்டுன்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஸோ கிடாய் மூலமாக வந்து வி வாண்ட் டு கெட் தட் ஸோ தட் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கிடாய் மெம்பருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் சோ மெனி பெனிஃபிட். அதுதான் நாங்கள் ஊராக போய் சொல்லிட்டு இருக்கோம். கிடாய்க்குள்ள வாங்க, there are so many things we teach you. So because number one,
ஏதாவது பிரச்சனை சொன்னா வந்து if you approach CREDAI directly has access to the the national level at Prime Minister we have access, Housing Minister has access to it. Plus there are so many other departments, be it aviation இருக்கலாம் or environment clearance இருக்கலாம். State government பார்த்தீங்கன்னா we have a direct access to the CM, to the Housing Minister, to any other minister. அதனால we are encouraging people to join CREDAI over ஊர்லயும். Plus CREDAI உடைய இந்த ஊர்லயும் we want to expand. So this is our target which we are keeping, and we definitely want to do this. These are major tasks. இது இல்லாம வந்து எனக்கு ஃபேப்ரோனா இந்த எக்ஸிபிஷன் இருக்கு. இந்த ஃபேப்ரோ வந்து we have taken abroad now. So last year வந்து இப்போ இந்த மார்ச்ல வந்து we took it to Singapore. இது வருஷம் பண்ணுவாங்க மற்ற ஊர்களுக்கும் we want to take it. இப்போ இந்த வருஷம் வந்து we want to take the CREDAI ஃபேப்ரோ, தமிழ்நாடு ஆர்கனைஸ் பண்ற அந்த ஃபேப்ரோ வந்து we want to take it to துபாயில் போயிட்டு இருக்கோம், மஸ்கட், ரியாத், அபுதாபி, சிங்கப்பூர், தோஹா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஏன்னா நம்முடைய தமிழ் பாப்புலேஷன் நிறைய எல்லாமே அங்கே இருக்காங்க. ஸோ வி வாண்ட் டு ரியலி எக்ஸ்பேண்ட். இதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வரும் அப்படிங்கிறது தான் அது. ஸோ வி ஆர் ஆல் அலைன் டு ஒன் சிங்கிள் கோல் ஆஃப் தமிழ்நாடு எக்கானமி ஆஃப் 1.1 trillion. அதை நோக்கி தான் போகிறோம். CREDAI இஸ் ஃபுல்லி அலைன். இந்த மாதிரி வேலைகள் கொஞ்சம் கவர்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னால் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கிளியர் கட் மெசேஜ். So that's it. This matter, I think we will be open for any questions, whatever you have.